श्रीमद् भगवद गीता संशय विषाद योग। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत्ता युयुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किं करवत् संजय। धृतराष्ट्र पचारिले, हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र एकत्र युद्ध करने इच्छा नहीं उपस्थित थिबा मोर एवं पांडुंक पुत्र माने कौन कले। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र एवं संजम रूपी संजय अज्ञान मनर अंतराल रही थाए। अज्ञान द्वारा आवृत मन धृतराष्ट्र जन्मांध, किंतु संयम रूपी संयम को माध्यम से देखुथाए एवं शुणुथाए। से जानी थाए जे परमात्मा ही सत्य, किंतु जो पर्यंत एहाठारु उत्पन्न मोहरूपी दुर्योधन जीवित अछि एहांको दृष्टि सदैव कौरव मानक ऊपर ही रही थाए, अर्थात विकार मानक ऊपर ही रही थाए। शरीर एक क्षेत्र अटे। जेतेबेले हृदय देश रे देवी संपत्तर वृद्धि घटे सेतेबेले एही शरीर धर्मक्षेत्र हो जाए। जदि एथिरे आसुरी संपत्ति बढ़ी जाए तेबे एहा कुरुक्षेत्र हो जाए। कुरु शब्दर अर्थ हेउछि कर। यही शब्द आदेशात्मक। श्रीकृष्ण कहते प्रकृति उत्पन्न तीन गुण द्वारा परवश होई मनुष्य कर्म करिथाए। से क्षणमात्र कर्म न करी रही पारे नहीं। गुण ताहा द्वारा अवश्य कर्ममान कराई निए। शोईगले मध्य कर्म बंद हुए नहीं। निद्रा मध्य सुस्थ शरीर पाई आवश्यक भोजन होइथाए। तीन गुण मनुष्य को देवता ठारू कीट पतंग पर्यंत विभिन्न जनी रे भ्रमण कराई थाए। जेतेबेले जाए प्रकृति एवं प्रकृति उत्पन्न गुण समूह जीवित अछंती सेतेबेले जाए कुरु लागी रही। अतएव जन्म मृत्यु रूपी क्षेत्र विकार समूह क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र एवं परम धर्म परमात्मा रे प्रवेश कराउथिबा पुण्यमय प्रवृत्ति अर्थात पांडव मानक क्षेत्र ही धर्मक्षेत्र। पुरातत्वविद माने पंजाब रे काशी प्रयाग मध्य तथा अनेकानेक स्थल रे कुरुक्षेत्र अनुसंधान करने प्रयास करि चलिछंती। किंतु गीताकार श्रीकृष्ण स्वयं कहते जे जो क्षेत्र में यही युद्ध होइथिला ताहा केउठी। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्र विधीयते। गीता श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ गीता 13 अध्याय 1 नंबर श्लोक रे अछि। अर्थात हे अर्जुन, यही शरीर ही क्षेत्र अटे एवं जो व्यक्ति यह जानी थाए यार पार पाई जाए से ही क्षेत्रज्ञ। आगकू से क्षेत्रर विस्तार पूर्वक वर्णना करिसंती जेउथिरे 10 इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार 5 विकार एवं 3 गुणर वर्णन रही। शरीर ही क्षेत्र अटे। यह एक आखाड़ा। एथिरे लड़ुथिबा प्रवृत्ति दुईटी, दैवी संपद एवं आसुरी संपद। पांडुंक संतान एवं धृतराष्ट्रंक संतान स्वजातीय और विजातीय प्रवृत्ति। अनुभवी महापुरुषंक शरण रे जीवा द्वारा यही दुई प्रवृत्तिंक मध्य संघर्षर सूत्रपात होइथाए। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञर संघर्ष एवं यह ही वास्तविक युद्ध। विश्वयुद्ध मानकरे इतिहास भरी रही, किंतु सेथिरे विजय लाभ करिथिबा व्यक्तिंक मध्य शाश्वत विजय मिली न थाए। यह तो परस्परंक मध्य प्रतिशोध मात्र। प्रकृति को सर्वथा समन करी प्रकृतिर ऊर्ध्वरे से ही सत्तांक दिग्दर्शन करिबा एवं सेथिरे प्रवेश पाइबा ही वास्तविक विजय। यह एपरि एक विजय जार पश्चात पराजय न थाए। यह ही मुक्ति जहाँ पछरे जन्म मृत्यु बंधन न थाए। एहीपरि अज्ञान द्वारा आच्छादित प्रत्येक मन संयम द्वारा जानी पारि थाए जे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ युद्धरे कौन हैला। वर्तमान संयम जार जेतिकी उत्थान हुए ताहार सेतिकी दृष्टिगोचर होई थाए। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। सही समय राजा दुर्योधन व्यूह रचना युक्त पांडव मानक सैन्य बाहिनी को देखी द्रोणाचार्य निकट को जाई यही वचन कहिले। द्रोणाचार्य किए? दैत्य आचरण ही द्रोणाचार्य। जेतेबेले बोध आसी थाए जे
ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ଏହାପରେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମନରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାରିଥାଉଁ। ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ଓ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱୈତ ଆଚରଣ ରୂପୀ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରାଥମିକ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ଯଦ୍ୟପି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଦ୍ଗୁରୁ ହେବେ, ଯିଏକି ଯୋଗର ସ୍ଥିତି ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୀପକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋହରୂପୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ମୋହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଧିମାନଙ୍କର ମୂଳ ତଥା ରାଜା ମଧ୍ୟ। ମୋହ ସକଳ ବ୍ୟାଧିଙ୍କର ମୂଲା, ତିନି ତୈ ଉପଜେ ଭବଶୂଲା। ରାମଚରିତମାନସ 7:120-19। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୂର ଅର୍ଥାତ୍ ଦୂଷିତ, ୟୋ ଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଧନ। ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପତ୍ତି ହିଁ ସ୍ଥିର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁ ଦୋଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ମୋହ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତି ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ଜାନକାରୀ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ମୋହ ରହିଛି ସେତେବେଳେ ଯାଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ, ଅନ୍ୟଥା ସମସ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଅତଃ ବ୍ୟୂହ ରଚନା ଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସେନାକୁ ଦେଖି ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣ୍ୟରୁ ପ୍ରବାହିତ ସଜାତୀୟ ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ମୋହରୂପୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୀପକୁ ଯାଇ ଏପରି କହିଲେ। ପଶ୍ୟତା ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରାଣାମାଚାର୍ଯ୍ୟମ୍ ମହତୀଂ ଚମୁଂ ବ୍ୟୁଢ଼ାଂ ଦ୍ରୁପଦ ପୁତ୍ରେଣ ତବ ଶିଷ୍ୟେଣ ଧୀମତା। ହେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଷ୍ୟ ଦ୍ରୁପଦ ପୁତ୍ର ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟୁହ ରଚନା କରିଥିବା ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଏହି ବିରାଟ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶାଶ୍ୱତ ଅଚଳ ପଦରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଥିବା ଦୃଢ଼ ମନ ହିଁ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ପୁଣ୍ୟମୟୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିମାନଙ୍କର ଅଧିନାୟକ ଅଟେ। ସାଧନ କଠିନ ନ ମନ କର ଟେକା, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧନ କଠିନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମନର ଦୃଢ଼ତା ହିଁ କଠିନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ବିସ୍ତାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅତ୍ର ସୁରା ମହେଶ୍ୱାସା ଭୀମାର୍ଜୁନ ସମାୟୁଧି ୟୁଧାନୋ ବିରାଟଶ୍ଚ ଦ୍ରୁପଦଶ୍ଚ ମହାରଥା। ଏହି ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ମହେଶ୍ୱାସା ଅର୍ଥାତ୍ ମହାନ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇବା ହିଁ ମହେଶ୍ୱାସା। ଭାୱରୂପୀ ଭୀମ, ଅନୁରାଗ ରୂପୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁ ସୁର ବୀର ଯେପରି ସ୍ୱାସ୍ତିକତା ରୂପୀ ସ୍ୱାସ୍ତିକୀ ବିରାଟଃ। ସର୍ବତ୍ର ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରବାହର ଧାରଣା ହିଁ ବିରାଟ ରାଜା। ମହାରଥୀ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ହିଁ ଅଚଳ ସ୍ଥିତି ତଥା ଧୃଷ୍ଟକେତୁଶ୍ଚେକିତାନଃ। କାଶୀ ରାଜାଶ୍ଚ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ପୁରୁଜତ୍ କୁନ୍ତିଭୋଜଶ୍ଚ ଶୈବାଶ୍ଚ ନରପୁଙ୍ଗବଃ। ଧୃଷ୍ଟକେତୁ ଦୃଢ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଚେକିତାନଃ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିତ୍ତ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯାଏ ସେଠାରୁ ଚିତ୍ତକୁ ଟାଣି ଆଣି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ଥିର କରିବା। କାଶୀରାଜଃ କାୟା ରୂପୀ କାଶୀରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ସେଟା ହିଁ କାଶୀରାଜ। ପୁରୁଜିତ୍ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଣ ଶରୀର ଉପରେ ବିଜୟ କରାଇବା। କୁନ୍ତିଭୋଜଃ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଭବ ଉପରେ ବିଜୟ ନରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଶୈବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର। କ୍ଷୁଧା ମନୁଶ୍ଚ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଉତ୍ତମୌଜାଶ୍ଚ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ସଭଦ୍ର ଦ୍ରୋଦୟାଶ୍ଚ ସର୍ବ ଏବ ମହାରଥା। ଏବଂ ପରାକ୍ରମୀ ୟୁଧାମନ୍ୟୁ, ଯୁଦ୍ଧ ଅନୁରୂପ ମନର ଧାରଣା, ଉତ୍ତମୌଜା ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ଆନନ୍ଦ, ସୁଭଦ୍ରା ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ। ଯେତେବେଳେ ଶୁଭ ଆଧାର ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ମନ ଭୟ ରହିତ ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ଶୁଭ ଆଧାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ମନ ହିଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ। ଧ୍ୟାନ ରୂପୀ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ 5 ପୁତ୍ର ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ଲାବଣ୍ୟ, ସୁହୃଦୟତା, ସୌମ୍ୟତା ଓ ସ୍ଥିରତା। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ମହାରଥୀ। ସାଧନ ପଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ସହିତ ଚାଲିବାରେ କ୍ଷମତା ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଏହିପରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷର 15-20 ନାମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଲେ, ଯାହା ସବୁ ଦୈବୀ ସମ୍ପଦର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ବିଜାତୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ରାଜା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୋହ ହିଁ ସଜାତୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜ ପକ୍ଷର ସେନାମାନଙ୍କ ବିବରଣକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ନିଜର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ବଢ଼ାଇ ଚଢ଼ାଇ କହିଥାନ୍ତା। ବିଗାରମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ କମ୍ ଗଣନା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ।
ସେସବୁ ନାଶବାନ ଅଟନ୍ତି। କେବଳ 5-7 ବିକାରଙ୍କୁ ହିଁ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅନ୍ତରାଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହିର୍ମୁଖୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ। ଯେପରି अस्माकं ତୁ ବିଶିଷ୍ଟାୟେ ତାନ୍ନିବୋଧ ଦ୍ୱିଜୋତ୍ତମ ନାୟକା ମମ ସୈନ୍ୟସ୍ୟ ସଂଜ୍ଞାର୍ଥଂ ତାନ୍ ବ୍ରବୀମିତେ। ହେ ଦିବ୍ୟୋତ୍ତମ, ଆମ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୁଝିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଯିଏ ଅଧିନାୟକ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମକୁ ମୁଁ କହୁଛି। ବାହ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ସେନାପତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱିଜୋତ୍ତମ ସମ୍ବୋଧନ ଅସାମୟିକ ଅଟେ। ବସ୍ତୁତଃ ଗୀତାରେ ଅନ୍ତଃକରଣର 2ଟି ପ୍ରବୃତ୍ତି ସଂଘର୍ଷ ମାତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ଦୈତ୍ୟ ଆଚରଣ ହିଁ ଦ୍ରୋଣ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲେଶ୍ ମାତ୍ରକେ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ, ଦୈତ୍ୟାଚରଣ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ। ଏହି ଦ୍ୱି ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅଧୁରା ଶିକ୍ଷା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାନକାରୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ନୁହଁ, ସେଠାରେ ଶୌର୍ଯ୍ୟସୂଚକ ସମ୍ବୋଧନ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିଜୋତ୍ତମ ସମ୍ବୋଧନ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜାତୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ନାୟକ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଭବାନ୍ ଭୀଷ୍ମଶ୍ଚ କର୍ଣ୍ଣଶ୍ଚ କୃପଶ୍ଚ ସମିତିଞ୍ଜୟଃ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବିକର୍ଣ୍ଣଶ୍ଚ ସୌମଦତ୍ତିସ୍ତଥୈବ ବଚ। ଆମ୍ଭ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈତ୍ୟର ଆଚରଣ ରୂପୀ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଭ୍ରମ ରୂପୀ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। ଭ୍ରମ ଏହି ବିକାରମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ଅଟେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ପିତାମହ ଅଟେ। ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ ପରନ୍ତୁ ସେ ଜୀବିତ ରହିଥିଲେ। ଶରଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଅଚେତ ରହି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ଭ୍ରମ ରୂପୀ ଭୀଷ୍ମ। ଏହି ଭ୍ରମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏପରି ବିଜାତୀୟ କର୍ମରୂପୀ କର୍ଣ୍ଣ ତଥା ସଂଗ୍ରାମ ବିଜୟୀ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସାଧନାବସ୍ଥାରେ ସାଧକ ଦ୍ୱାରା କୃପାର ଆଚରଣ ହିଁ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଭଗବାନ କୃପାଧାମ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବତ୍ ପ୍ରାପ୍ତିର ପଶ୍ଚାତ୍ ସନ୍ଥ ଓ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସାଧନା କାଳରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଲଗା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା ରହିଛନ୍ତି, ବିଜାତୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ମୋହରୂପୀ ବିସ୍ତାର ଘେରାଉ ରହିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଧକ ଯଦିଓ କାହା ପ୍ରତି କୃପାର ଆଚରଣ କରେ, ତେବେ ସେ ନଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସୀତା ଦୟା କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କାଳ ଲଙ୍କାରେ ରହି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଦୟାର୍ଦ୍ଧ ହେବାରୁ ପତିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯୋଗସୂତ୍ରକାର ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ତେ ସମାଧାତୁ ବୁପର୍ ସ୍ୱର୍ଗା ବ୍ୟୁତ୍ଥାନେ ସିଦ୍ଧୟଃ। ବ୍ୟୁତ୍ଥାନ କାଳରେ ସମସ୍ତ ରିଦ୍ଧିସିଦ୍ଧି ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ବାସ୍ତବରେ ସିଦ୍ଧି ହିଁ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେତିକି ହିଁ ଅଧିକ ବିଘ୍ନ ଆଣିଥାଏ, ଯେପରି କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ ଇତ୍ୟାଦି ଆଣିଥାଏ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ଛୋରତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଜାନି ଖଗରାୟା ବିଘ୍ନ ଅନେକ କରଇ ତଜ ମାୟା ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରେରୟ ବହୁ ଭାଇ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଲୋଭ ଦିଖା ବହି ଆଇ। ରାମଚରିତ ମାନସ 7:117-6-7। ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟା ଅନେକ ବିଘ୍ନ କରିଥାଏ, ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଏପରିକି ସିଦ୍ଧ କରିଦିଏ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାକୁ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ସାଧକ କୌଣସି ରୋଗୀର କଡ଼ରେ ଚାଲିଗଲେ ମରଣାସନ୍ନ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ହୋଇଯିବ। ସେ ଭଲେ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସାଧକ ତାହାକୁ ନିଜର କୃତିତ୍ୱ ଯଦିଓ ମାନିନେବ, ତେବେ ସେ ନଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ରୋଗୀର ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥା ଶୁଣି 1000 ରୋଗୀ ଘେରିଯିବେ। ଭଜନ ଚିନ୍ତନର କ୍ରମ ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାହା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରବଳ ହୋଇଯିବ। ଯଦିଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁ ଦୂର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧକ କୃପା କରେ, ତେବେ ସେହି ସାଧକଙ୍କୁ ସମିତିଞ୍ଜୟ ଜିତି ନେବ। କୃପାର ଏକା ଆଚରଣ ହିଁ ସମିତିଞ୍ଜୟ, ଯିଏକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଜିତି ନେବ। ତେଣୁ ସାଧକଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଧୁରା କୃପା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧନାର ଅଧୁରା ଅବସ୍ଥାରେ କାହା ପ୍ରତି କୃପା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଅନ୍ୟଥା ଦୟା ବିନୁ ସନ୍ତକ ସାଇ ଦୟା କରି ତୋ ଆଫତ ଆଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧୁରା ଅବସ୍ଥାରେ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ବିଜାତୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ଏହିପରି ଆସକ୍ତି ରୂପୀ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ବିକଳ୍ପ ରୂପୀ ବିକର୍ଣ୍ଣ, ଭ୍ରମମୟୀ ଶ୍ୱାସୀ ଭୂରିଶ୍ରବା, ଏହି ସବୁ ବହିର୍ମୁଖୀ ପ୍ରବାହର ନାୟକ ଅଟନ୍ତି।
ଅନ୍ୟ च ବହବଃ ଶୂରା ମଦର୍ଥେ ତ୍ୟକ୍ତଜୀବିତାଃ ନାନା ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରହରାଣଃ ସର୍ବେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶାରଦାଃ। ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଶୂରବୀର ମୋ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ଗଣନା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ସେନା କିପରି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ତାହା କହୁଛନ୍ତି। ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତଂ ତଦସ୍ମାକଂ ବଲଂ ଭୀଷ୍ମାକ୍ଷୀରଭିରସ୍ଥିତଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତଂ ଦ୍ୱିଜମେଷତାଂ ବଲଂ ଭୀମାଭିରକ୍ଷିତଂ। ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଆମର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ଅଜୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଭୀମ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ସେମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଜିତିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଗମ ଅଟେ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭଳି ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଆଶଙ୍କାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ଅତଃ ଭୀଷ୍ମ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯାହାକୁ ଉପରେ କୌରବମାନେ ନିର୍ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୀମ କେଉଁ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣ୍ଡବ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଅୟନେଷୁ ଚ ସର୍ବେଷୁ ଯଥାଭାଗମବସ୍ଥିତାଃ ଭୀଷ୍ମମେବାଭିରକ୍ଷ୍ୟନ୍ତୁ ଭବନ୍ତଃ ସର୍ବ ଏବ ହିଁ। ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ନିଜର ସ୍ଥାନରେ ରହି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭୀଷ୍ମ ଜୀବିତ ରହନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଅଜେୟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି କେବଳ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ହିଁ ଏପରି ନିଜର କ୍ଷମତାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲା ପରେ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ହେଲା। ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ପାତ୍ରମାନଙ୍କ ପରାକ୍ରମର ଘୋଷଣା ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ବିଜୟ ଲାଭ ପରେ କେଉଁମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବ? କୌରବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତାପବାନ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। କିପରି ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ଭୀଷ୍ମ, ଯେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅସମର୍ଥ। କୌରବମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧା ନୁହଁ, ଭ୍ରମ ହିଁ ଭୀଷ୍ମ ଅଟେ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରମ ଜୀବିତ ରହିଛି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜାତୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କୌରବ ଅଜେୟ ଅଟନ୍ତି। ଅଜୟର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଯାହାକୁ ଜିଣିପାରିବା ନାହିଁ, ବରଂ ଅଜୟର ଅର୍ଥ ଦୁର୍ଜୟ ଅଟେ, ଯାହାକୁ କଠିନତା ଦ୍ୱାରା ଜିଣିପାରିବା। ମହା ଅଜୟ ସଂସାରୀ ପୁ ଜିତି ସକଇ ସୋ ବୀର। ରାମଚରିତମାନସ 6:80। ଯଦି ଭ୍ରମ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ତେବେ ଅବିଦ୍ୟା ଅସ୍ତିତ୍ୱହୀନ ହୋଇଯିବ। ମହାଦି ଆଂଶିକ ରୂପରେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା। ଇଚ୍ଛା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଇଚ୍ଛାର ଅନ୍ତ ଏବଂ ଭ୍ରମର ବିନାଶ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ। ଏହାକୁ ସନ୍ଥ କବୀର ସରଳତାପୂର୍ବକ କହିଛନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା କାୟା ଇଚ୍ଛା ମାୟା ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଜଗ ଉପଜାୟା। କହ କବୀର ଯେ ଇଚ୍ଛା ବିବର୍ଜିତ ତା କା ପାର ନ ପାୟା। ଯେଉଁଠାରେ ଭ୍ରମ ନ ଥାଏ ସେଠାରେ ଅପାର ଏବଂ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏହି ଶରୀର ଜନ୍ମର ମୂଳ କାରଣ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଅଟେ। ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମାୟା ଏବଂ ଜଗତ ଉତ୍ପତ୍ତିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଉପନିଷଦରେ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ସୋ କାମୟତଃ ତଦେକ୍ଷତ ବହୁଶ୍ୟାମ ପ୍ରଜାୟେୟ ଇତି। ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ 6:2-3। କବୀର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ରହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତା କା ପାର ନ ପାୟା, ସେ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଥାଏ। ୟୋ କାମୋ ନିଷ୍କାମ ଆତ୍ମକାମ ଆତ୍ମକାମ ନ ତସ୍ୟ ପ୍ରାଣା ଉତ୍କ୍ରାମନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମୈବ ସନ୍ ବ୍ରହ୍ମାପେତି। ବୃହଦାରଣ୍ୟକ 4:4-6। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମନା ରହିତ ଆତ୍ମର ସ୍ଥିତ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି ତାହାଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ପତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଏକାକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଇଚ୍ଛା ଅନନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ତତଃଗତ୍ୱା ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଶେଷ ରହିଥାଏ। ତ ଭାଇମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଯେପରି ଏହାର ପାର୍ଟ 2 ନମ୍ବର ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଳିବା ପାର୍ଟ 2 ନମ୍ବରରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। 12 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ ପାର୍ଟ 2 ବନାଇବା। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।